بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اسلام میں جب 4 شادیوں کی اجازت ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں جب امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری شادی ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس شادی سے کیوں روک دیا؟ کیا واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے یا ان کے لیے کوئی چال چلی گئی تھی؟ ابو جہل کی بیٹی کے خاندان اہل بیت میں آ جانے سے اگر کوئی خطرہ تھا تو کیا حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان کے حرم رسالت میں داخل ہونے سے کوئی خطرہ نہ تھا؟ کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو جویریہ بنت ابو جہل سے نکاح کرنے سے روکا اور خود ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے شادی کی؟ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آج کا واقعہ امام زین العابدین حضرت علی ابن امام حسین کی روایت سے پیش کیا جا رہا ہے، جسے انہوں نے مصور بن مخرمہ سے روایت کیا۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن عباس نے بھی اس اہم واقعہ کو روایت کیا ہے، جبکہ امام بخاری نے احکام و مسائل جلد اول صفحہ نمبر 304، امام مسلم نے کتاب فضائل صحابہ حدیث نمبر 2449 اور ابو داؤد نے کتاب نکاح میں ابن ماجہ نے بھی اس واقعہ کو روایت کیا ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ فتح مکہ کے فوراً بعد ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا، جس میں اس کی ایک خوبصورت کنواری بیٹی بھی تھی۔ کچھ صحابہ نے مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے شادی کر لیں۔ کچھ صحابہ کرام نے نکاح کا پیغام جویریہ کے گھر بھیج دیا۔ ابو جہل چونکہ غزوہ بدر میں ہی جہنم واصل ہو چکا تھا، اب اس کی 14 سالہ بیٹی کی کفالت ابو جہل کے 2 بھائی حارث بن ہشام اور سرم بن ہشام کے سپرد تھی۔ چونکہ سارا خاندان ہی فتح مکہ پر مسلمان ہو چکا تھا، یہ دونوں نکاح کا پیغام لیتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ دوسری طرف فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے نکاح کی باتیں صحابیات سے سن چکی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ہی ان کا ذکر کر چکے تھے۔ یہاں یہ بات بھی کرنا ضروری ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش نہ تھی، بلکہ صحابہ نے مشورہ دیا اور پھر بات پھیل گئی، یہاں تک کہ ابو جہل کے دونوں بھائی حارث بن ہشام اور سلم بن ہشام اپنی بھتیجی کا رشتہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور اس کے نکاح کی اجازت طلب کی، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہشام بن مغیرہ جو ابو جہل کا باپ تھا، اس کی اولاد حارث بن ہشام اور سلم بن ہشام نے اپنے بھائی ابو جہل کی بیٹی کا نکاح علی ابن ابی طالب سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے، لیکن میں انہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، یقیناً میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ البتہ اگر علی ابن طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جو اس کو برا لگے گا وہ مجھ کو بھی برا لگے گا، جو چیز اسے تکلیف پہنچائے گی وہ مجھے بھی تکلیف پہنچائے گی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس واقعہ پر کوئی یہ شبہ تو کر سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کئی شادیاں کی، تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری شادی سے کیوں روکا؟ کیونکہ اپنی بیٹی کے حق میں سوکن پسند نہ فرمائی۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں کیا پیچیدگی واقع ہوئی۔ شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر بھی سوکن لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کے لیے حلال تھا۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان کے لیے یہ فعل حرام ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تشریف فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا، لیکن یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شخصیت میں 2 مختلف حیثیتیں جمع تھی۔ ایک حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے اور فطرتاً یہ ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے گھر میں سوکن آنے سے تلخی پیدا ہو، اس کا تھوڑا یا بہت اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر نہ پڑے۔ دوسری حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ
अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे और रसूल की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर किसी के ताल्लुकात खराब हो जाए या कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अजियत का और तकलीफ का बायस बन जाए तो उसके दीनो ईमान की भी खैर ना होगी। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी और इब्ने हश्शाम बिन मुगीरा को भी इस काम से रोक दिया, क्योंकि अगर शरीयतन ये हलाल था मगर इसके करने से ये अंदेशा था कि ये चीज हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दूसरी बीवी और उसके खानदान वालों के ईमान और उनकी आकिबत को खतरे में डाल देगी। एक और अहम बात यह है कि अबू जहल और उसका खानदान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े दुश्मन रह चुके थे और अब फतेह मक्का के बाद नए नए मुसलमान हुए थे। अगरचे ये लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे लेकिन ये तहकीक होना अभी बाकी थी कि ये इस्लाम का कबूल करना पूरे इखलास से था या सिर्फ शिकस्त का नतीजा था। इन हालात में अबू जहल की बेटी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के घर सौकन बन के आ जाए, इससे बड़े फितने पैदा हो सकते थे। इसीलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी और मेरे दुश्मन की बेटी एक ही घर में जमा नहीं हो सकते। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अगर ऐसा हो जाता तो बहुत से लोग फितनों का शिकार हो जाएंगे। अब लोग ये भी सवाल करते हैं कि अबू जहल के खानदान से कहीं ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन तो अबू सुफियान का घराना था, तो फिर अबू जहल की बेटी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं किया और फिर खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा से निकाह क्यों किया और उसे अपनी अज़वाज मुतहरात में क्यों शामिल किया। याद रहे कि अबू जहल की बेटी और उसका सारा खानदान फतेह मक्का होने पर मुसलमान हुआ था, जिनका इम्तिहान अभी बाकी था, जबकि अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा जिनसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया वो बहुत बड़े बड़े इम्तिहानात से गुजर चुकी थी। अबू सुफियान की बेटी हिंद बिनते उतबा मशहूर हिंद जिगर ख्वार की लख्त जिगर जिसकी फुफ्फी वो औरत थी जिसे कुरान मजीद में हमालतुल हतब का खिताब दिया गया, जिसका नाना उतबा बिन रबिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था। इस खानदान से और इस माहौल से निकल कर तो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पहले भी ईमान लाई थी। अपने शौहर को मुसलमान करती हैं, खानदान वाले आप पर बेपनाह जुल्म सितम करते हैं, तो इसकी वजह से आप हिजरत हबशा कर जाती हैं। हबशा जाकर एक नया इम्तिहान शुरू हो जाता है। वहाँ जाकर उम्मे हबीबा दीन की खातिर शौहर से अलहदगी अख्तियार कर लेती हैं। एक अनजान मुल्क में आप तने तनहा अपनी छोटी सी बच्ची के साथ अज़्मो इस्तिक़लाल के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देती हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इंतखाब आप पर पड़ती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हब्श में ही उनको निकाह का पैगाम भेज देते हैं। ग़ज़वा खैबर के बाद वो हब्श से वापस आकर हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होती हैं और इसकी थोड़ी ही मुद्दत में कुरैश सुलह हुदैबिया के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं और उनको अंदेशा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मक्का पर चढ़ाई कर देंगे। इस मौका पर अबू सुफियान सुलह की बातचीत करने के लिए मदीना आता है और इस उम्मीद पर अपनी बेटी के यहाँ पहुँचता है कि उसके जरिए सुलह की शराइत करने में सहूलत और आसानी होगी। बरसों की जुदाई के बाद पहली मर्तबा जब बाप को बेटी से मिलने का मौका मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्श पर बैठने का इरादा करता है तो बेटी फौरन कहकर फर्श से उठा देती है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्श पर एक दुश्मन इस्लाम नहीं बैठ सकता। नाजरीन, इन सब बातों के बावजूद अगर कोई शख्स हजरत उम्मे हबीबा का मवाजना अबू जहल की बेटी जवेरिया से करे तो हमारे ख्याल में इससे बहस करना फजूल होगा। अलबत्ता जवेरिया से मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का निकाह होना आपके घर में फितने लाने के बराबर था, क्योंकि ये अबू जहल के खानदान की साजिश भी हो सकती थी कि जिनको इस्लाम लाए अभी चंद महीने भी नहीं हुए थे। और ये बात याद रखिए कि जवेरिया ने कहा कि हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से निकाह ना हो सका। सबसे बड़ा सबब यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी और मेरे दुश्मन की बेटी एक ही घर में जमा नहीं हो सकती। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।